Good morning, students. Today let us answer one more problem on final accounts of a sole trader. Just I will read out the question first. From the following trial balance and other information relating to the business of a retailer, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2017 and a balance sheet as on that date. So you are provided with a trial balance and adjustments, and all items which have been given under the trial balance must be recorded only once, either in the trading account, profit and loss account, or in the balance sheet. So depending upon the nature of the account, you will be required to record them either in trading account or in the profit and loss account or in the balance sheet. And these adjustment items must be recorded at least twice, and there may be some adjustments which may be required to be recorded even more than 2 times. So now let us prepare trading and profit and loss account first. So you give the heading as a trading and profit and loss account for the year ending 31st December 2017. You know that these two accounts are prepared combinedly. Combined account you will prepare. First part represents a trading account and the second part represents profit and loss account. Now first we will prepare trading account. So now while preparing the trading account, you will choose only those items which have to be recorded under trading account. Items that have to be recorded under profit and loss account and balance sheet, you can forget for the time being. You can record them while preparing those accounts. So now just to think about a trading account and select only those items which have to be recorded under trading account. So come to the question. Here you have opening stock. Record it on the debit side of trading account to opening stock on 1/1/2017, 15,000. Thereafter you have purchases and sales. See, while recording a particular item under these accounts, trading account or profit and loss account, you have to see whether any other related information is given in the question. You may have certain adjustments relating to these items. So before recording the amount in the outer column, find out whether any adjustment or related information is given in the question. So for purchases, you have purchases returns here, and then for sales you have sales returns here, and for purchases you have certain other adjustments also. Purchases include goods worth rupees 2,500 for private purposes. Purchases include goods purchased for private purposes means that it is not meant for sale. These goods were bought only for personal use. Money or money's worth withdrawn by the proprietor for personal use from the business is called as drawings. So these goods purchased for private purpose must be taken as drawings. So you will deduct it from purchases on the debit side of a trading account, and then in the balance sheet also from capital you will deduct it as drawings. 2 times it must be shown. Similarly, you have another adjustment. Goods supplied by Ganesh stores worth rupees 2,500 on 29th December 2017 were not entered in the books. ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟೋರ್ಸಿಂದ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದವರು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು 2 ಸಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟೋರ್ಸಿಗೆ, ಅದರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ
ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಯು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ 1,02,500 ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸಿಗೆ. ಸೇಲ್ಸಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುವ ಫಸ್ಟ್ 1,02,500 ಆಯಿತು. ಲೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ 2,500 ಲೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ 1,00,000 ಆಯಿತು. ಲೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ ₹2,500 ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀರಿ. ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದು ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಪಸಸ್ 2,500. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೀರಿ 97,500. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ವರ್ತ್ ₹2,500 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೀಗ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೀರಿ. ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ 1,00,000 ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಲ್ಸಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ 1,77,000. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋದು. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 2,000, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 2,000, ರೈಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 1,75,000. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ವೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟಾ ನೋಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೀರಿ 10,000. ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಟು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 2,500 ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 500, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1,000. ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 2 ಸಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಐಟಮ್ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ ಇದು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಂಡ್ಸಿಂದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಅವನ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು 1,000 ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ 1,000 ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಐಟಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ, ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ 2 ಸಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಇದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೌಂಟ್,
ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಕಮಿಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದು, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದು, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮೆಷಿನರಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ ಐಟಮ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಬರ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 35,000, ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 35,000 ಎರಡು ಸಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ ₹2,500 ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಇದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಗಲೇ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ₹2,000 ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಬಟ್ ನೋ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇಂದ ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಡಿಸಾನರ್ ಆದದನ್ನು. ಡೆಟರ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಟರ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಡಿಸಾನರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಟರ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ವರ್ತ್ ₹2,500 ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಡಿಷನಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಇದು ನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎರಡು ಸಲ ಬರೀಬೇಕು, ಎರಡು ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಹ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಎರಡು ಐಟಮನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬರೆಯೋದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ವಾಸ್ ₹2,000 and the insurance company accepted the claim partly for ₹1,500 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು 2,000 ಅನ್ನು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದೆ? 1,500 ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಹಣ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ 1,500 ಅಂತೇಳಿ ಬರೀರಿ ನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ನಂತರ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೈರ್, ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೀಗ ನಷ್ಟ ಆದದ್ದು 2,000ಅಲ್ಲಿ 1,500 ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ನಷ್ಟ ಆದದ್ದು 500. ಆ 500 ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೈರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆದದ್ದು 2,000, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ 2,000 ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ, ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ, ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಸಹ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬರೀಬೇಕು ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಏನು, ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೈರ್, ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೈರ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ₹1 ಸಹ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಫುಲ್ 2,000 ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೈರ್ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಜಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಸೇಕಿಗೆ. ಬೇರೆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 3 ಸಲ 3 ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ,
ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ 2000 ಬರೆಯೋದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೈರ್ ಅಂತೇಳಿ 2000ಇಂದ 1500 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ 500 ಬರೆಯೋದು. ನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು 1500 ಅಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೊಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋದು. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ 2,12,000 you will get. Write the same total on the opposite side 2,12,000. Find out the balancing figure. You will get a balancing figure of 83,500. That is nothing but gross profit. Transfer it to profit and loss account. To profit and loss account gross profit transferred. ನಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀರಿ 83,500. Now come to your trial balance again. Select only profit and loss account items now. Forget other items for the time being. See stock, trading account, purchases and sales, trading account, returns, trading account ಅಲ್ಲಿ, wages, trading account ಅಲ್ಲಿ, carriage, trading account ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮರೆತು ಬಿಡಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೇಯಿಂಗ್. ಈಗ ನೀವು ವರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ 500 ಬರೀರಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 500, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಬೈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 1000. ಅದು ಬರ್ದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಅದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಟು ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, 5000 ಅನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ಬರೀರಿ 7500 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲೇ ನಾನು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 1000, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು 1000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮ್. ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 5000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಇದು ಕೂಡ ಆಗಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು, ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದನ್ನು. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮ್. ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಅದು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಬೈ ಕಮಿಷನ್ 1500. ನಂತರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅದು. ರೆಂಟನ್ನು ಬರೀರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟು ರೆಂಟ್ 8500. ಇಷ್ಟು ಬರ್ದಾಯ್ತು ಈಗ ನಿಮಗೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಕಮ್ ಟು ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 1000 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಈಗ. ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 1000. ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ 5%. ಆಲ್ವೇಸ್ ವೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ನೆಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೌಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 22,500 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ.
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು, ಡೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಅಮೌಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 22,500ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ 2000, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 23,500 ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ 5% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ 1,175 ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡೋದು ಬೇಡ, ಓಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಾ, ನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 2,175. ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಆ ಟೈಪ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಅದಿರುವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಬರೆದು ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇದು 2 ಐಟಮನ್ನು ಕೂಡ ಡೆಟರ್ಸಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ವಾಸ್ 2,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಕ್ಲೇಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ₹1,500. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದ್ರೆ, ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಿಂದಾಗಿ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು, 2,000 ಮೈನಸ್ 1,500 ಅಂದರೆ 500. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೈರ್ 500 ಇಷ್ಟು ಬರೆದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಐಟಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 86,000 and the balancing figure is 55,825. that is nothing but net profits. Transfer it to balance sheet. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ to net profit transfer to balance sheet. Next you will give the heading as balance sheet as at 31st December 2017. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬರೀರಿ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ರುಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀರಿ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಸೆಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಈಗ ಬರೀತಾ ಹೋಗುವ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಾಕ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್, ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ವೇಜಸ್, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಆನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೀರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೆಯೋದು. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 lakh, ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 lakh. ಆ್ಯಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 55,825, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಲೆಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಗಿವನ್ 3,000, ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ 3,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಅದರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟದು, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ 1,500 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್, ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ 2,500 ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೀರಿ 1,48,825. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ ಆನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್.
ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ 25,000. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ ನೀವು. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೀರಿ 27,500. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ನೋಡಬೇಕು. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇದೆ 3,000, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ 3,000. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ 2,000. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 2,000. ಇಷ್ಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ 50,000, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀರಿ. ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ 50,000. ಹಾಗೆಯೇ ಮೆಷಿನರಿ ಇದೆ, ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನು ಬರೀರಿ 50,000 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಅದು ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಬರೀರಿ. 10,000 ಅನ್ನು ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪುನಃ ಇನ್ನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಉಂಟು ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು. ಡೆಟರ್ಸ್ 22,500. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಇದೆ 2,000. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಟರ್ಸಿಗೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 1,000. ನ್ಯೂ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು 1,175. ಅದು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 1,000, ನ್ಯೂ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 1,175. ಇಷ್ಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೀರಿ 22,325. thereafter ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇದೆ 5,000, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 5,000. ಈ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 5,000 ಇಂದ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಇದೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 2,000, ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೀರಿ 3,000. ಇದಾದ ನಂತರ ನೋಡುವುದು ನೀವು ಇನ್ನು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ ಉಂಟಾ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು 500. ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 9,000, ಅದನ್ನು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 9,000. ಇದಾದ ನಂತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 35,000. ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ 35,000 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರೆದಾದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇದ್ದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ವಾಸ್ 2,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಕ್ಲೇಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ₹1,500 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಬರೀರಿ 1,500. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಐಟಮ್ ಮಿಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಐಟಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ದಾಯಿತು ನಮಗೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ 1,81,325 ಬರ್ತದೆ. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 24 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು. ಇದೇ ಟೈಪಿನ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್. ಒಂದು ಕೆಲವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ, ಕೆಲವು ಐಟಮ್, ಒಂದು 2-3 ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು.
ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಪರೇಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಪಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿಯೇ, ಒಂದು 42 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೂಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ವರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನೇ 2 ಸಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡದೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. See you all in the next class. Thank you.